Welcome. A unique religious head entered into his eternity last week because Francis, Pope Francis, and his funeral rites will be in full swing by 1:30 p.m. today. I think this is the most appropriate time to speak about him, to pay homage to his immortal memory. Having led the Catholic Church for the last 13 years, he now departs in grace, leaving his indelible stab of personality behind. One thing I have observed in him is that he is far from his predecessors. The predecessors on the throne of Peter. But he is very close to his master, Jesus Christ. This is his uniqueness. Far but near. Diametrically opposite things. Far from others of the same designation, but very near to the cross of his master. And he can be rightly called people's pope, the pope of the people. Pope Francis did not identify himself with any of his great ancestors except Jesus. He identified himself only with Jesus. And this uniqueness compels me to speak about him more. As a teenager, he once fell in love with a girl, and he gave her a love letter which was not responded to. That shows he was every inch a human. He was a human being to the core. Unrequited love was his fate. When love is not returned, it is the bittermost pain in life. So his first love was a story of a great failure. And he stopped the matter there. All his romance ended there. And he turned his attention to spiritual matters and eventually became the Pope. ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരു മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യപുത്രനായിരിക്കാം. യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ മനുഷ്യപുത്രനായി. മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരാളെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. മറ്റൊരു പ്രധാന സംഗതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത്, he was strangely connected with all people around him. Of course, he was the unquestioned leader of the Christian church. At the same time, he was connected with everybody around. And that is the basic tenet of Catholicism. To be a Catholic means to have a universal mind, universal large-hearted mind.
he always displayed a spirit of inclusion. എന്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ആത്മവീര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എൻ ഏജ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു പോപ്പിനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. He transcended himself beyond the Christian flock, because he had flock in the other folds. ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആടുകൾ എനിക്കുണ്ടായെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുക. ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആടുകൾ എനിക്കുണ്ടായി എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. തൻ്റെ തൊഴുത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളെ മാത്രമല്ല, ആ തൊഴുത്തിന് വെളിയുള്ള ആടുകളെ കൂടെ കാക്കാനുള്ള ഒരു കരുതൽ, ഒരു സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത്. So everyone around him was precious to him, irrespective of their identities. Or identity അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമാണ്. And he drew close to him the poor, the oppressed, the sidelined, the transgender, and even the lesbians. And some of the fundamental Christians could not digest him. See, he was not encouraging lesbianism, but he was including them. That's it. That's what I understand. His great contemporary who died a few years ago, Dr. Philippos Mar Chrysostom, the erstwhile head of the Mortimer Church, the recipient of the Padma Bhushan from the government of India, was like this. They had a lot of things in common. Pope Francis has a parallel in Chrysostom. He used to hold others together with it, irrespective of their identities, because he never believed in excluding others. He stepped out of the traditional framework of the established church. ചർച്ചിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ചിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക. ചർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതെങ്ങനെ കഴിയും? ചർച്ചിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക. അതിന് ഒരു ക്രിസോസ്റ്റം മെത്രാപ്പോലിത്തയും ഒരു ഫ്രാൻസിസ് കാപ്പയും വേണ്ട. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട അത്തരം ആളുകളെയാണ്. സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന മഹാസന്തോഷമായി ക്രിസ്തുവിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവരെ, ക്രിസ്തുവിനെ പതിപ്പിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നവരെ അല്ല നമുക്കിന്ന് വേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടെ സ്വീകാര്യനാക്കി മാറ്റുന്ന, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന, അവരുടെ മതം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ജാതി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ ബൈബിളിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് ജാതിയിലും അവനെ ഭയപ്പെട്ട് അവനിൽ വിശ്വാസം അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദൈവം മാനിക്കും. അവിടെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അത് പത്രോസിന് കൊടുത്തൊരു മെസ്സേജാണ്. ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഏത് ജാതിയിലും അവനെ ഭയപ്പെടണോ, ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മതി, ഒരു സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ടുപേരാണ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസും മാർ ക്രിസോസ്റ്റവും. അപ്പൊ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആ വിലപ്പെട്ട സ്മരണ കൊണ്ട് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.
തങ്കം പിടിച്ച മനുഷ്യര്, ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിലെ തങ്കം പിടിച്ച മനുഷ്യരായവരൊക്കെ. ഈ ഫ്രാൻസിസ് പോപ്പ് ഈ സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് എന്ത് സാമ്യം പ്രാപിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് എന്ത് സാമ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ അർജന്റീനയിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന കാലത്തെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് ലൈൻ ബസ്സിലാണ്. എത്ര ബിഷപ്പുമാർ കഴിയും. ഏറ്റവും മുന്തിയ കാർ അവർക്ക് വേണം. വില കൂടിയ കാറിലേ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ. രാജകീയമായി കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ അരമനകളിൽ പാർത്ത് എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളോടുകൂടി കഴിയുന്ന ബിഷപ്പുമാർക്ക് ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്. ലൈൻ ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, അതൊരു ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യനുമായിട്ട് സാമ്യം പ്രാപിക്കുക, സിംപ്ലിസിറ്റിയുടെ ഒരു മൂർത്തിമത് ഭാവമായിരുന്നു പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്. ലാളിത്യത്തിന് മൂർത്തിമത്. എല്ലാ മഹാന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ലാളിത്യം. ഇത്രയും ലളിതമായി ജീവിച്ചാറുണ്ട്. 33 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വന്തമായൊരു ഭവനം പോലും ഇല്ലാതെ ഒലിവ് മലയിലാണ് പാടത്ത്. ഒലിവ് വൃക്ഷച്ചോട്ടിലാണ് പാടത്ത്. ലളിതമായ ജീവിതം, ലാളിത്യം, അതിന്ന് കൈമോശം വരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മതാധ്യക്ഷന്മാർക്ക് കൈമോശം വരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സാധാരണപ്പെട്ടവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദിവ്യത്വം അവകാശപ്പെടുകയാണ്. പരമാധ്യക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആരാ പരമാധ്യക്ഷൻ? ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പം പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി, ലാളിത്യം മതാധ്യക്ഷന്മാര് തിരികെ പിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. പോപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഫ്രാൻസിസ് പോപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എത്രമാത്രം ലളിതമാകാൻ കഴിയുമോ എന്ന്. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഈ ഘടകങ്ങളെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എത്രയോ വീഡിയോകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. പക്ഷെ എന്നെ ഹഠാത് ആകർഷിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ചെറുതെങ്കിലും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത് അധികം ദീർഘനാൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കും. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന പോപ്പുമാരെ അതിപ്രധാനിയായിട്ട് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി.